नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुचे। दर्शक बंधु बार अनुसार 7टी बार अच्छी 7टी बार रे जन्म होइथिबा प्रत्येक व्यक्तिंकर शुभ अशुभ फल मध्य अच्छी। ज्योतिष शास्त्र अनुसार एहार एक मत मध्य अच्छी। 7 बार रे जेमिति अलग अलग बार रे जन्म नेथिबा व्यक्ति मानकर स्वभाव चरित्र सेमानकर भविष्यत सेमाने किपरि होइथांती ଏହା ଉପରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ ଜାଣିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମର ଜାତକ ଧରି ଯାଇଥାଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜନ୍ମର ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ କେଉଁ ବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ତାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କିପରି ହୋଇଥାଏ, କେଉଁ ମାସରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ, କେଉଁ ତିଥି ଦିନରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ କିମ୍ବା ରାତିରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ଏହି ସବୁ को नहीं आमर भविष्यत भी निर्भर करुଥାଏ जे आमर स्वभाव किपरि होइଥାଏ, किपरि आमर भविष्यत उज्जवल हब। सबु शुभ अशुभ फल जेमिति कि आपण लोक कथा अनुଯାୟୀ शुणिथिबे जे ଯେଉଁ व्यक्ति माने गुरुवार रे जन्म होइथांती विशेष करी महिला माने एमाने लक्ष्मीवंत लक्ष्मी स्वरूप अटंती। एही कथाटी आपण माने निश्चय शुणिथिबे। तेबे चालंतु प्रत्येक बार 7टी बार रे जन्म नेइथिबा व्यक्ति मानकर स्वभाव चरित्र एवं सेमानकर भविष्यत सेमानकर किपरि गुण थाए आचार विचार ए उपरे आजिर भिडियो रे जानिबा। गुप्त रहस्य जानिबा एवं दर्शक बंधु प्रत्येक व्यक्ति मानकर एहा जानिबारे बहुत इच्छा थाए, तेणु एही भिडियो को जेते पारुचंती सेते शेयर करंतु। ता आगुरु आज आपण मानक पई गोटी छोटिया उपायटे नै आसीची। जदि आपण मानकर छुआ जिद्दी करुची तेबे ता पई गोटी छोटिया उपाय। सबु बेले गाधोई सारी आसीबा परे निज छुआ मानक कानरे माँ माने ओम नमो भगवते वासुदेवाय 7 थर 21 थर 51 किंबा 108 थर आपण मंत्र जप करंतु एवं जे कि सुनी परिबो आपणको छुआ जेपरि सुनी परिबे। राति रे सोइबा समय रे आपणको छुआर तकिया तले गोटे मयूर पंख रेगुलार रखी शुअंतु एवं निज इष्ट को आपण माने स्मरण करंतु जे आपणकर छुआ को आपण किपरि गढ़िबा पई चाहुचंती। गोटे पॉजिटिव चिंताधारा नै आपण एमिति रेगुलार करिबा आरंभ करि दियंतु। प्रथमे जानिबा सोमवार जन्म होइथिबा व्यक्ति मानकर स्वभाव किपरि। सोमवार जन्म होइथिबा व्यक्ति मान चर्चार विषय पालटि थांती। एमाने कथा कहिबा बेले टिके हसकुली टाइप रो थांती। हस हस मुह थाए सोमवार जन्मित व्यक्ति मानकर, किंतु पारिवारिक सुख मोटा मोटी भावरे प्राय पाई पारि न थांती। जीवन रे एमानंकु बहुत कठिन परिस्थितिर सामना करिबा पई पड़ी थाए। एमाने स्वभाव रे बहुत सरल प्रकृतिर रही थांती। एमानंकर चंद्रंक सहित संपर्क रहिथिबारु एमानंकर मन चंचल रही थाए, कारण जेहेतु सोमवार दिन जन्म होइछन्ते एही व्यक्ति सोमवार जे कि शिवंकर बार एवं शिवंकर मस्तकरे चंद्रमांकर विराजमान एवं सोमवार दिनटी चंद्रदेवंको मध्य समर्पण करा जाइछि। तेणु करी एही बार रे जन्म होइथिबा व्यक्तिंकर मन सर्वदा चंचल होई थाए। एमानंकर मन बारंबार बदलु थाए। एमानंकर मन केबे भी स्थिर होई न थाए। एही बार रे जन्मित व्यक्ति माने कला प्रेमी होई थांती, अर्थात कोनोसी ना कोनोसी कला एमानंक मनरे थाए। कोनोसी ना कोनोसी किछि रोषेई पई पसंद करंती, किछि डांस पई पसंद करंती, किछि एमानंक भितरे एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी निश्चय किछि ना किछि लुचि रही थाए। एमानंकु जलीय पान खाइबा पई बा पीबा पई, ठंडा जातीय पदार्थ खाइबा पई बा पीबा पई भल लागि थाए। सुख दुख रे समस्तंकर साथी रे छिड़ा ही थांती एवं एमानंकर स्मरण शक्ति भी बहुत अधिक थाए। एमाने कोनोसी मध्य निष्पत्ति ठीक भावरे विचार करी नहीं पारि न थांती। सोमवार जन्म होइथिबा व्यक्ति माने जदि प्रत्येक दिन शिव दर्शन करंती एवं ओम नमः शिवाय मंत्र को 108 थर रेगुलार जप करंती, सबु कार्य रे सफलता मिलिबा सहित
ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ମହାଦେବଙ୍କ ଦୟାରେ ନିଶ୍ଚୟ କଟିଯିବ। ସୋମବାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ମହାଦେବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସୋମବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ କେଉଁ ବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କିପରି ହୋଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳବାର ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରାଗୀ, କ୍ରୋଧୀ, ଅନୁଶାସନ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ପରାକ୍ରମୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। କୌଣସି ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଏମାନେ ଶୀଘ୍ର ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବାରରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ରହିଥାଏ। ଏମାନେ ଅନ୍ୟର ପରିଶ୍ରମ, ଅନ୍ୟର ପ୍ରଶଂସାକୁ ନିଜର କର୍ମରେ ବା ନିଜ ଭାଗ୍ୟରେ ସାଉଁଟିବାକୁ ଜମା ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଏହି ବାରରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାରେ ରାଗିଯିବା କାରଣରୁ ଏମାନଙ୍କର ଆଖପାଖ ବା ନିଜର ପଡ଼ୋଶୀ, ନିଜ ଘର ଲୋକ ଏମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି। ନିଜର ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ମତାନ୍ତର ବହୁତ ଜୋରରେ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କାରଣ ରାଗ ହେଉଛି ପରମ ଚଣ୍ଡାଳ। ରାଗକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିପାରିନଥାନ୍ତି ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତି, ତା ସହିତ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜ ମନରେ ଯେଉଁ ଜିଦ୍ଦି, କ୍ରୋଧ ଏସବୁ ଆସୁଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। କାରଣ କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ସବୁ କିଛି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ବୁଧବାରରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କିପରି। ବୁଧବାରରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ବାକ୍ ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି, କଥା କହିବାର ଶୈଳୀରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରତା ଏବଂ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟତା ଥାଏ। ନିଜ କଥା ବଳରେ ସେ ଅନ୍ୟର ମନ କିଣିଦିଅନ୍ତି। ଏମାନେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ, କର୍ମତତ୍ପର ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଯେକୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏମାନେ ସହଜରେ ପାର କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେତେ ବି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଏମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ବି ଏମାନେ ହାର ମାନିନଥାନ୍ତି। ପରିବାରକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ବୁଧବାରରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏହି ବାରରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍ୱଭାବରେ ଟିକେ ଲାଜକୁଳିଆ ଟାଇପର ଥାନ୍ତି। ବୁଧବାରରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଆରାଧନା, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି, ଜୀବନରେ ବହୁତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ବୁଧବାର ଦିନ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଦୁବ, 21ଟି ଦୁବ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ମଥାରେ ସବୁଦିନ ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ବୁଧବାରକୁ ବୁଧବାର କିଛି ମୁଗ ଏବଂ 21ଟି ଦୁବ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ସହିତ ବାକି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଖମୟ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଗୁରୁବାରରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କିପରି। ଗୁରୁବାର ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଶରୀରର ଆକାର ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଗୋରା। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଗୁରୁବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଜଲ୍ଦି ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇକରି ଲୋକମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ସେହି ଜାଗାରେ ଭିଡ଼ ଜମିଯାଏ। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ଏତେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟତା ଥାଏ। ଏମାନେ ନିଜର କଥା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟକୁ ମୋହିତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଚାଲାକ, ବୁଦ୍ଧିମାନ, ବିଦ୍ୟାବାନ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି ଗୁରୁବାର ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଏମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ କମ୍ କରନ୍ତି, ତା ସହିତ ଅତି ଚାଲାକର ସହିତ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ବାରରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଏହି ବାରରେ ଜନ୍ମିତ ଝିଅମାନେ ବାପା ଘର ଏବଂ ଶାଶୁଘର ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କର କୃପାଦୃଷ୍ଟି ଗୁରୁବାର ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ବାରରେ ଜନ୍ମିତ ଲୋକମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ରହିଥାଏ। କାରଣ ଏହି ବାରରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ତେଣୁ
ଯଦି ଗୁରୁବାରରେ ଆପଣମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ହଳଦୀର ତିଲକ ସବୁବେଳେ ମଥାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। କଦଳୀ ବୃକ୍ଷର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଗାମୀ ଦିନ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣଙ୍କର କିପରି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦବ। ଶୁକ୍ରବାର ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ କ'ଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏହି ବାରରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଭୋଗ ବିଳାସ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ମଧୁରତା ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ମିଠାଭାଷୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମଧୁର କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ବି ଟଙ୍କା ସେଭିଂ ହୋଇ ରହିପାରିନଥାଏ। କାରଣ ନିଜେ ଭଲ ପିନ୍ଧିବେ ଏବଂ ଭଲ ଘରେ ରହିବେ, ଭଲ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବେ, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ଏମାନେ ବହୁତ ମାହିର ଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସନ୍ତୁଳନର ସବୁବେଳେ ଖରାପ ରହିଥାଏ। ଶୁକ୍ରବାରରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ। ଯଦି ଏମାନେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହକୁ ମଜବୁତ କରାଇବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ ଯଦି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟତାରେ ଯେତିକି ଲିପ୍ତ ରହିବେ ତା ସହିତ ଯଦି ସେଭିଂ କରିବେ ତାହେଲେ ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଦୃଢ଼ ଆସିବ। ନହେଲେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ବାରରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯେତେ ବି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାରେ ଏମାନେ ସେତିକି ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବାରରେ ଜନ୍ମିତ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। କାର, ଗାଡ଼ି, ବଙ୍ଗଲା ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ। ଏହି ବାରରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଯଦି ଏମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦୟାରେ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଭଲ ହିଁ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଶନିବାର ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନ କିପରି ହୋଇଥାଏ। ଶନିବାର ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ ସତ୍ୟବାଦୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, କର୍ମଯୋଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କାହା କଥା ଶୁଣିନଥାନ୍ତି। ନିଜ କାମରେ ମତଲବ ରଖିଥାନ୍ତି। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିନଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ଜମାରୁ ବି ମିଳିନଥାଏ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ବାରରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ କେହି ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି। କାରଣ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ସତ୍ୟ କହୁଥିବା ଲୋକକୁ କେହି ପସନ୍ଦ ହିଁ କରିନଥାନ୍ତି। ଏହି ବାରରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ କ୍ରୋଧୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବାରରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବାରରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମନ ଦୟା ସ୍ୱଭାବରେ ଦୟାଳୁ ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବାରରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ରେଗୁଲାର ହନୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସହିତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଯଦି ପାଠ କରନ୍ତି, ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି, ତେବେ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହେବ। ଏହି ବାରରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ରୋଗ ଅତି ଜଲ୍ଦି ଆସିଯାଏ, କାରଣ ହାଡ଼ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଏମାନଙ୍କୁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ମହାଦେବଙ୍କ ସହିତ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ ରେଗୁଲାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସବୁରୁ ଉପଶମ ମିଳିଯିବ। ରବିବାର ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥାଏ, କାରଣ ଏମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଅଟନ୍ତି, କର୍ମକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ସିଂହ ରାଶିର ଅଧିପତ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏବଂ ରବିବାର ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ସମାଜରେ ବହୁତ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥାଏ। ଏମାନେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି। ଏହି ବାରରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନୋବୃତ୍ତି ଥାନ୍ତି। ଗରିବ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ମନ ବହୁତ ସଫା ଏବଂ ନିର୍ମଳ ଥାଏ। ଏହି ବାରରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ତାହା ଅସୀମ ଥାଏ। ଏମାନେ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଯାହାକି କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥାନ୍ତି। 20ରୁ 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ବାରରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଯାହା ଚାହିଁଥାନ୍ତି ତାହା କରିକି ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରୁ ଏମାନେ କେବେ ବି ଓହରି ନଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସପ୍ତାହର 7 ବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କିପରି ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଯେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିପରି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମହାଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି।
ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ହର ହର ମହାଦେବ ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ।